లాస్ట్ రికార్డింగ్‌లా కుంతి తన బేజార్‌ని విదురుని దగ్గర చెప్పుకొని అనేసి స్టాప్ చేసింది. ಈ ಪಕ್ಕ ದೃಪದ ಪುರೋಹಿತನನ್ನು ಕಾಂಪಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ. ದೃಪದನ ಪುರೋಹಿತ ಹೊರಟ ನಂತರ ದುರ್ಯೋಧನ ಶಕುನಿ ಇಬ್ರು ಇನ್ಯಾರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ರೇ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು, ಅವರಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ದ ದ್ರುಪದನ ಪುರೋಹಿತನಿಗೆ. ರಾಯಭಾರ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದ ಅಲ್ವಾ, ರಾಜ್ಯಗ ಕೊಡಿ, ನಮ್ದು ವನವಾಸ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಪಾಂಡವ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಮನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಧೈರ್ಯನು ಬಂತು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 2 ದಿನ ಅವನಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ, ಅವನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ದ. ಮಗನ್ನೂ ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಈ ಸಾರಿ. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕಡೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಬಂತು ದುರ್ಯೋಧನನ್ಗೆ. ಸೊ ಮಾಮನ್ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಅವನ ಮನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಭಯ ಇತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನನ್ಗೆ. ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಶಕುನಿ. ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಏನಾಯ್ತು ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಂಥರ ప్లెజెంట్ గా లేదు నీ ముఖము, వై అని అడుగుతాడు. అప్పుడు దుర్యోధన చెప్తాడంట, మామ నాకు నిజంగా భయం అవుతుంది, ఎవరు నమ్మల్లా, ఎవరు నిడియల్లా, మా అయినే చూడు ఇట్లా ఆన్సర్ ఇస్తారనే అనుకోలేదు నేను. నా ఫేవరబుల్ గా ఆన్సర్ ఇచ్చి భీష్మ ద్రోణ కృప ఎవరు మాట్లాడలే, ఎవ్రీబడి విల్ గో ఎగనెస్ట్ ఆఫ్ మీ అనేసి నేను అనుకొని ఉంటుంది. బట్ నో బడి డిడ్. ನನಗೆ ಈ ತರ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ವಾ ನನಗೆ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊನೆಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಿನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೈನ್ಯ ಅಂತೆ ಅವ್ರಂತೆ ಇವ್ರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೀನ್ ಯುದ್ಧ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡು, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಯು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಾಗ ನಾನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಮಮ್ಮ. ಇವಾಗ ನಮ್ ಕಡೆಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬರಲ್ಲ, ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ನಂಬೇಕು ನಾನು. ಜೊತೆಗೆ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಕೌರವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶಕುನಿಗೆ, ಯಾರನ್ನ ಸೇನಾನಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು 11 ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಾವ, ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ಸೇನಾನಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಸು, ಆ ಪೌರುಷ ಇರೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಭೀಷ್ಮ ತಾತನಿಗೇನೋ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದ್ರೋಣರ್ ಕೊಡೋಣ ಗುರುಗಳಲ್ವಾ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಿತಾಮಹನ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಬೇರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸೊಪ್ಕೊಳ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಣನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಸೇನಾನಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಈಸ್ ಅ ಸೂತ ಪುತ್ರ. ಮಾಮೂಲಿ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಅವನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಹಾಸೇನಾನಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ತಾತ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಭೀಷ್ಮ ತಾತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ್ರೋಣ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ದ್ರೋಣ ಹೋದ್ರೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಜೊತೆಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲೇ ಕೊಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದೇ ಪದವಿ, ಓನ್ಲಿ 1 ಸೀಟ್. ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಮಾತೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಅವನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಸೈನ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನ್ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋರು ಅವನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ದೇ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರಿಬ್ರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಏನು? ಭೀಷ್ಮಂಗೆ ದ್ರೋಣಂಗೆ ಮಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಪಾಂಡವ ಪರಂಗನೇ ಮಾట్లాಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಇದೇನಿದು, ಇವ್ರನ್ನೇ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನಾಗ ಮಾಡಿ ಕೂಡ್ಸಿದ್ರೆ ಸೇನಾನಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ, ಇವರೇ ಪಾಂಡವ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಸೇರಿದ ಜನ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ, ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಭಯ ಇದೆ. ನಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಕುನಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ,
ಮೊದ್ಲು ಹೋಗ್ಲಿ, ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಯಾರ್ಯಾರ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೇರ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಗೊತ್ತು ಮಾಮ ನನ್ಗೆ, ನಾನು ಅರ್ಜುನ, ಸಾರಿ ನಾನು ಕರ್ಣ ಇಬ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ತ್ರಿಗರ್ತರು ಫಸ್ಟ್, ಅವರು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೊದ್ಲಿಂದ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ಸ್. ఓకేనా. సెకండ్, సాత్యకి కృష్ణ ఫ్రెండ్ సాత్యకి ఉన్నాడు కదా, వాడికి డెడ్ ఎగనెస్ భూరిశ్రవస్ అనే రాజు, వాడు మన పక్కే వస్తాడు. ఇంత కాకుండా అర్జున భీమ ఇద్దరు అవమానం చేసిండేదాన్ని. ఇంకా నా బావ, నా చెల్లెలు దుశ్శಲೆ మొగుడు ಜಯದ್ರಥ ವನವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಅವನಿಗೆ 5 ಜುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಕೂದ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋಳ್ಸಿ, ಅವನಂತೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌದಾ, ಇವನ್ ನಮ್ ಕಡೆನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನ ಕೃತವರ್ಮನ್ನ ನಾನೇ ಒಪ್ಸಿದೀನಿ, ಅವನು ಹೊರಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೇನು ದ್ವಾರಕೆಯಿಂದ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಶಲ್ಯ, ಮಾದ್ರಿಯ ಅಣ್ಣ, ಪಾಂಡು ಮಹಾರಾಜನ 2ನೇ ಹೆಂಡತಿ ಅಣ್ಣ, ನಕಲ ಸಹದೇವಾಗೆ ಮಾವ, ಸೋದರ ಮಾವ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವನ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವಂದು 1 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ, ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋರ್ಗುನು ಇದೇನು ಸ್ವಂತ ಸೋದರಳಿಯರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದುರ್ಯೋಧನನ್ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಶಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇವ್ರ ಕಡೆನೆ ನ್ಯಾಯ ಇರಬಹುದು, ಕುಂತಿ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಮಾದ್ರಿ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಆಗಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ. ಅದು ನನಗ್ ಫೇವರಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಭೀಷ್ಮಾದ್ರೋಣ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ಯಾ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅయింದ అనేది ఏమైనా రావచ్చు కదా, ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಮ ನಿನ್ನ ಮಗ ಉಲುಕ, ಅವಂದು ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಗದತ್ತ, ಯಾರ್ಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ನರಕಾಸುರನ ಮಗ. ನರಕಾಸುರನ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗದತ್ತನ್ನೇ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ವಾ. ಇವರು ಅಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಕೇಳೋದ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ನಮಗ್ ಫೇವರಬಲ್ ಇಲ್ವಾ, ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ತಿರುಗ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಲ್ವಾ. ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮನ್ ಸೋಲ್ಸವ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ, ಸುಮಾರು 1000 ಗಟ್ಲೆ ಆನೆಗಳ ಸೈನ್ಯ ಒಂದು ಭಗದತ್ತಂದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಬಂದ್ರೆ ವಾಸಿ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಅಷ್ಟೇ, ಹಸ್ತಿನಾವತಿ ಸೈನ್ಯ. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಪಿತಾಮಹರಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೈನ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಕೃಪಾಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಸೇರಿ ನಂದೇ ಸೈನ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಂಥ ಧೀರರು, ವೀರರು. ಕರ್ಣನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈನ್ಯ, ಅವಂದ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಒಂದ್ ಸೈನ್ಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟೆ, ಅವನಿಗೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಸೈನ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗಾಗ್ಲೇ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೊರಟು ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ಇಂಥ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಳಮಳ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರ, ಒಂಥರ ಫಿಕಲ್ ಮೈಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ದಿಗ್ಲು, ಏನೋ ಗೊಂದಲ, ನನ್ ಕನ್ಸೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನೇನೋ, ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು ಅನ್ನೋ ಒಂಥರ ಇದೆ ನನ್ ಮನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾನಂತವನು. ಅವನು ಯಾರ ಹತ್ರನು ಹೇಳ್ಕೊಳಂತವನಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ. ಅವನಿಗೆ ಮಾವ ಒಬ್ಬನೇ ಗತಿ, ಅಪ್ಪಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅನ್ಬಿಡ್ತಾನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಅವನು ಅಪ್ಪ. ಹಂಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಶಕುನಿಗೂ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಟಂಗ್ ಟೈಡ್, he couldn't speak anything to comfort his అళియ. ఇద్దరు యోచన చేస్తా మక్మకాలు చూసుకొని ఊరికే కూర్చొని ఉండారంట. ఇప్పుడు ఈ పక్కకి వస్తాం, పాండవ సైడ్కి. నకుల సహదేవ ఇద్దరును వెళ్ళేసిండ్రి కదా మద్రదేశానికి, వాళ్ళ మామని మీట్ కావాలా అనేసి పోవల్లా అని వెళ్ళిండారు వాళ్ళు. ఈ శల్య మహారాజ ಮದ್ರದೇಶ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ದೂರ, ಓಕೆನಾ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಒಬ್ಬ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾರು ನೋಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮದ್ರದೇಶನ, ಹೋಗಿ ಬರಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೂರ. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ರೂಲ್, ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಲ್ಲ,
ಹುಡುಗಿನ್ ಕೊಡುವಾಗ ವಧು ದಕ್ಷಿಣೆ ತಗೊಂಡು ಹುಡುಗಿನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅವ್ರಷ್ಟೇ. ಅವರು ಯಾರು ಬಂದಿರಲ್ಲ ಮದುವೆಗೆ. ಭೀಷ್ಮ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ವಧು ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹುಡುಗಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ವಾ ಧರ್ಮರಾಯ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಶಲ್ಯ ಅವನ್ ಮಕ್ಕಳು 3 ಜನ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಅವರು ಹಸ್ತಿನಾವತಿನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥಕ್ ಬಂದ್ರು, ಹಂಗೆ ಹೊರಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಹಾ ಸೈನ್ಯ ತಂದಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಬಿಟ್ರೆ అప్పుడంతా కాంపస్ అంతా ఉండేది కదా, ఎట్లా ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ఇదే రూటే అక్కడికి లీడ్ అవుతుంది. అట్లా రూట్ అంతా తెలుసుకుంటా ఉండ్రి సంజు వాళ్ళు. గూఢాచారాలను పంపిస్తా ఉంటారు కదా, ప్రతి ఒక్కరికి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ గూఢాచార వ్యవస్థ ఇತ್ತು అವಾಗ. దే కెన్ నో మ్యాప్. బాహుబలిలోగా మ్యాప్ నువ్వు చూసిండావు కదా, అట్లాది గూఢాచారాలను. ఇంకా ఆమెట పారివాళాలు స్పీడ్ పోస్ట్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఇంకా అక్కడక్కడ ఒక్కొక్కరుండి వాడి నక్ష రెడీ చేసి పంపిస్తా ఉండ్ರಿ. దాన్ని ఒక ಯುದ್ಧದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನಿಡೋ ರೂಮಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಭರತ ಖಂಡದ ಮ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಹತ್ರನೂ, ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಓಕೆನಾ? ಇವನ್ ಶಲ್ಯ ಮಹಾರಾಜ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಮದ್ರ ದೇಶದವರೇ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಿಯರು, ರಸಿಕಲು, ವಿಲಾಸಿಗಳು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ರಾಜ್ಯನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸೈನ್ಯ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ. ಅವನ ಅರಮನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಂತ, ಒಳ್ಳೆ ಅರಮನೆ. ನಗರ, ಅವನ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ಸ್, ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಕೋಟೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 3 ಸುತ್ತು ಕೋಟೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ, ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ. ಅವನ ರಾಜ್ಯದ ಸುತ್ತಲೂ 3 times. ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಾಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕಾವಲುಗಾರರು. ಒಂದು ಇರುವೆ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇತ್ತು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂಥ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಕಲ ಸಹದೇವ ಬಂದ್ರು. ಮಾವ ತಾನೆ, ಸೋದರ ಮಾವ. ದೇ ವರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಏಮಂಟಾವು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಅವನ್ ನಮ್ ಸೋದರ ಮಾವ, ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಏಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರು ಇವರು. ಸರಿ, ಶಲ್ಯ ಮಹಾರಾಜ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ, ಇಷ್ಟ ವರ್ಷಕ್ ಬಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಊಟ ಉಪಚಾರ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ದೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಏನಾಯ್ತು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಹೆಂಗ್ ವನವಾಸ ಕಳೆದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಾ ಮುಗಿಸುವಾಗ್ಲೂ ನಕಲ ಸಹದೇವ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅವ್ರ ಮಾವನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಸಂಜು. ಮಾವನ್ನ ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದ, ತಾಯಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ನೋಡಿದ್ದು ತಾಯಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ತಂದೆನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ತಾಯಿ ಕಡೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ದೆ ಹೋಯ್ತು. ರಾಜಸೂಯಾಗಕ್ ಮಾತ್ರ ಕಪ್ಪನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಶಲ್ಯ ಮಹಾರಾಜ. ಓ, ನನ್ನ ಸೋದರ ಅಳಿಯಂದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲಾರು ಅಂತ. ಆವಾಗ ನೋಡಿದವರು ತಿರ್ಗಾ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಶಲ್ಯ ಇಸ್ ನಾಟ್ wholeheartedly invited them. He is not conversing wholeheartedly. There is something artificial in it. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಯ್ತಾ, ಅವತ್ ರಾತ್ರಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾತಾಡೋಣ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಯಾಗಿರಿ, ಇಷ್ಟು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಶಲ್ಯ. ಸರಿ, ಅವ್ರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಶಲ್ಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಚನೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವರು ನಕಲ ಸಹದೇವ ಬರಕ್ 1 ವಾರ 1 ವೀಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕರ್ಣ ಬಂದಿದ್ದ. ದೇವರ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅರ್ಜುನ ಇದು ದುರ್ಯೋಧನ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮೇನ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅವರ ಸಹಾಯ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಪಾಂಡವಾಸ್ಗೆ ಅದು ಕಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಮೇನ್ ಇದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು.
ಅವ್ರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವ್ರ ಕಡೆ. ನಮ್ ಸೈನ್ಯ ನೋಡಿನೇ ಅವ್ರು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಇವ್ರು ಕೌರವಾಸು. ದುರ್ಯೋಧನ ಮಾತ್ರನೇ ಯುದ್ಧ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಕರ್ಣ ಬಂದವನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನನ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಶಲ್ಯನಿಗೆ ಅವನು ಖುಷಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವನ್ ಪರಿಚಯ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ನಾನು ಕರ್ಣ, ಅಂಗರಾಜ್ಯಾಧಿಪತಿ, ಕೌರವರು ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅವನು ಕರ್ಣನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ನಂತೆ 2 ನಿಮಿಷ. ಶಲ್ಯ ಇದೇನಿದು ಪರಿಚಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಇವನ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಇವನ್ ಗೂಢಾಚಾರ ಇದ್ರಿಂದ ಏನೇನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇವನಿಗೆ. ಕೆನಾಟ್ ಶೋ ದಟ್. ಕರ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಅವನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನೋಡಿ ಹೇಳದ್ನಂತೆ ಕರ್ಣ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ ಮಾಮ ಅಂತ ಕರೀಲ ಅಂತ, ಬೇಡ ಮಹಾರಾಜ ನಾನು ಅಂತ ಅಂದಂತೆ ಶಲ್ಯ. ಆಯ್ತು ದೊರೆ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ ನಿಮಗ್ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಪಾಂಡು ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿನ ಕೊಟ್ಟವ್ರು, ನಿಮ್ಮನ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೌರವರಿಗೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ದಾಯಾದಿ ಕಲಹ, ಇದನ್ನ ದಾಯಾದಿ ಕಲಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನದು ಹೇಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ఎగనెస్ట్ పార్టీ ఆగి ఇప్పుడు పెద్ద యుద్ధమై ఎట్లుంది, అర్థమైనా? అంతకి నేను దుర్యోధనన్ పరంగా మీరు మా పక్కకొచ్చి యుద్ధం చేయాలా, మాకు సపోర్ట్ ఇయ్యాలా అని అడిగేదానికి వచ్చిన్నాను. మీరు దయచేసి హస్తినావతికి వెళ్ళల్లా అని చెప్తాడంట. అందుకే శల్యన్కే అర్థమే కాలేదు, ఇదేం తంత్రమా, రాజకీయమా, మోసమా. కర్ణ సడన్ గా అట్లా వచ్చి అడిగిడిస్తే ఏం చెప్పాలా నేను అని అనుకుంటాడంట. వాడు చెప్తే శల్య, అంగరాజ, నేను నా చెల్లెల్ని భీష్ముని జೊತೆಗೆ ఇచ్చి పంపించేసింటిని, అవునా? రాజసూయ యాగంలో మాత్రమే నేను వచ్చింది, మిమ్మల్ని చూసింటనే వరకు మీరు ఇట్లిట్లా వాళ్ళు అని నాకు గొత్తలే. ఉండేది ఫ్రాంక్ గా నేను చెప్తా ఉన్నాను. మీరు పనుల్లో ఉంటారు, మేము గెస్ట్ గా వచ్చింటమే, మేము ఫంక్షన్ చూస్తా ఉంటామే. బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో ఎవరెవరు ఏమేం పనులు చేస్తా ఉంటారో వీ డోంట్ నో. అప్పుడు మీకు ఇంట్రొడక్షన్ అదన్నీ ఏమీ ఉండిండలేదు. అంతేకాకుండా పాండవాస్ కూడా యావద్దు ఇక్కడ తనక వచ్చిండలేదు, మమ్మల్ని చూసే కానీ మమ్మల్ని మాట్లాడించేదానికి కానీ. అది నువ్వు ఇప్పుడు కౌరవాస్కి పాండవాస్కి ఎగనెస్ట్ పార్టీ మీరు, అసలు మీరొచ్చి నన్ని హెల్ప్ అడిగేది విచిత్రంగా ఉంది. నాకు రిలేషన్షిప్ ఉండేది మాధురి పుత్రుల జట్ల, అవునా? ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ వచ్చిండారు హెల్ప్ కి, జతకు నాకు వయస్సు అయింది, మీరిద్దరు పీక్లాడుతా ఉంటే నేను ఎట్లొచ్చేది? నేను వస్తే పాండవాస్ పక్కన ఇంకా రావాలా, నీకెట్లు సహాయం చేస్తాను అనుకుంటువి? He started asking questions rapidly. He didn't wait him to answer. ಅರ್ಥಮಾಯ್ನಾ? ನಮ್ಮ ಮದ್ರ ದೇಶ, ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತಿನಾವತಿ ಎಲ್ಲಿಗಿರೋದು? ಎಷ್ಟು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಅಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗ ನಾನು ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಇದಲ್ಲದೆ ನಮಗ್ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಕ್ ಜಾಗ ಬೇಕು, ಫುಡ್. ನಾವ್ ಒಂದೊಂದ್ ದಿನಾನು ಒಂದೊಂದು ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಡಿಗೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅದನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಅದಕ್ ಖರ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ವಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮಗೇನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನನಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೇನೆನೂ ನಾಶ ಆಗತ್ತೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. మీ పక్కొస్తే అనుకో, మీరు గెలిస్తే పర్వాలే, మీరే సొల్పుతే మా పక్క ఫుల్ సైన్యం పీడిస్తుంది, నాకేం గిట్టే మధ్యలో ఇంత ఖర్చు చేసుకొని పెట్టుకొని వచ్చి లాభము ఏమీ లేకుండా నేనెందుకు రావాలా అని అడిగే. అప్పుడు వానికి అర్థమైతుందంట కర్ణకి, ఓ
హీఈస్ వెరీ స్వార్థం జాస్తి అండి వీనికి ఆశ పుట్టించి ఏమైనా ఇస్తే చేస్తే హీ విల్ కమ్ టు అస్. వానికి గొత్తైపోయా ఎట్లు విన్ని కౌరవాస్ పక్కకి పిలుచుకోవాలా అనేసి వాడు అది చెప్తాడంట, చూడు దుర్యోధనకు చెప్పు, సంధి చేసుకోమను, యుద్ధమే వద్దు అని చెప్పు, నేను వచ్చలే సహాయానికి అని చెప్పి పంపించేసింటాడు కర్ణాని. గొత్తైనా ఇప్పుడు అదే యుద్ధానికి సహాయం కావాలా అని చెల్లెలు బిడ్డలు వచ్చిండారు. ఏం ఆన్సర్ ఎలా చేయాలా అని యోచన చేసి ఒక ఆన్సర్ రెడీ చేసుకునేవాడు. అర్థమేనా? నెక్స్ట్ డే నకుల సహదేవాన్ని అంతఃపురానికి పిలిపించుకొని, హిడిన్ గో టు రాజ్యసభ, పిలిపించుకొని చూడప్పా ఏమిటికి వచ్చిండారో ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు అని అడిగే. అందుకే నకుల సహదేవ చెప్పి, మామ నీ గూఢాచారులు దీన్ని ఇంకా నీకు అన్ని గొత్తు అని మాకు గొత్తు. అర్థమైనా? ఇది అధర్మము నాశనం కావాలా, మేము ధర్మంలో ఉన్నాము, మేము అడిగింది ఎంత, మా రాజ్యం మాకు ఇయ్యండి అని. ఇది కూడా ఇచ్చలే అని చెప్తా ఉన్నారు. మాకి మీ సపోర్ట్ కావాలా, మీ అట్లా స్ట్రాంగెస్ట్ కింగ్స్ మా పక్క ఉంటే మాకు మారల్ సపోర్ట్. మా అమ్మ పక్కన ఇంకా నువ్వు ఒకడే ఉండేది, నువ్వు హెల్ప్ చేస్తావు అనే గ్యారంటీ మాకుంది. ధర్మరాయుడు కూడా అదే చెప్పంపించినాడు, నువ్వు ఎప్పుడు వెళ్తావు సైన్యంతో అనేసి అడగలి వాళ్ళు. వానికి మనసులో ఒక్కర బాధ, అయ్యో నా చెల్లెల కొడుకులు వచ్చి ఇట్లా అడుగుతా ఉండారే అని. ఇంకొక పక్క వాడి స్వార్థం, నాకేం గిట్టే అనే ఒక స్వార్థం. వాడేం చెప్తాడు శల్య, వాడు నకుల సహదేవకి ఇదే ఆన్సర్ చేస్తాడు, నాకు వయస్సు అయింది, నా బిడ్డలు ఒప్పుకుంటారో లేదో నాకు గుర్తులే, యుద్ధంలో నానింకా మీకి ఏం యూజ్ అవుతుందో నాకు గుర్తులే అని చెప్పా. అందుకే వీడు చెప్తాడు నకుల, వానికి అర్థమవుతుంది, మామ నీ మనసులో వేరే ఏమో యోచన ఉంది అని అనిపిస్తా ఉంది, మేము నీ దగ్గర ఏమి కంటిన్యూస్ గా ఏమైనా ఒక రిలేషన్షిప్ పెట్టుకునేకి సాధ్యమే కాలే. మేము కాట్లా ఉంటుంది హిమాలయాస్ లో, మా అమ్మమ్మ అయిపోయినప్పుడు మా పెద్దమ్మ కుంతి జట్ల వాపస్ హస్తినావతికి వస్తున్నాయి. అప్పుడు మమ్మల్ని ఇక్కడికి పిలుచుకొని చీడ్చేదానికి ఎవరు ఉండిండ్లే, మేము చిన్నోళ్ళు, మాకంత యోచన చేసే బుద్ధిను ఉండిండ్లే. అదొకటైనా భీష్మ ధృతరాష్ట్ర జట్ల వాళ్ళు ఏం చెప్తే వాళ్ళు ఎట్లా ఉండమంటే అట్లా ఉండాల్సి పడే. మాకు హస్తినావతి అయ్యే రాలే, వి వర్ నాట్ హ్యాపీ ఇన్ హస్తినావతి. అది ఎట్లో కాని అనుకుంటే మమ్మల్ని చంపేసే ట్రై చేసి వారణావతంలా అగ్ని ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఆయా, అక్కడి ఇంకా వనవాసం శురువాయా. ఎప్పుడు శకుని పక్క దుర్యోధనం పక్క ఎవరు వచ్చి చంపేస్తారో అని భయపడి సచ్చే దాంట్లో నువ్వు ఉండావు అనేదే మర్చిపోతున్నాయి. అర్థమైనా? ఇంత కాకుండా పెండ్లి, భిక్షాటన పెండ్లి, ఇదైనాక ఇంద్రప్రస్థ కట్టుకునే బిజీలాగా ఉంటుంది. అదైనాక రాజసూయ కప్పానికి అలస్తిమి, అవునా? అదంతా చేసినప్పుడు నేనే వచ్చింటిని కదా మామ నీ దగ్గర కప్ప అడిగేకి, నువ్వు అప్పుడు నన్ను బాగా చూసుకొని ఉంటివి, నేను అడిగిన దానికిన్నా జాస్తి ఇచ్చి పంపించింటివి. ఫంక్షన్ నువ్వు వచ్చిపోతువి, ఆమెటి నీకే గొత్తు మాయా జూదు మాడుతుమి, అంతా నాశనం చేసుకుంటుమి. ఈ వనవాసంలో అజ్ఞాతవాసంలో కూడా ఎవరు ఎక్కడొచ్చి మమ్మల్ని చంపుతారో అనే భయంతోనే ఉంటుంది. నిన్ను వచ్చి చూసే కానే లేదు, అది నాది తప్పే. బట్ వీవర్ హెల్ప్లెస్. మాకిన్నా పెద్దోళ్ళు అన్నగారులు 3 ఉండారు, వాళ్ళ వేసిన గెర దాటి మేము యాబద్దు ఏమీ చేసిండ్లేమమ్మా, మాకు వాళ్లే దేవండ్లు, వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది చేస్తాం మేము. నిన్నొచ్చి మీట్ చేసే కాలే, అదేమైనా బేజారు నీ మనసులో ఉంటే వీఆర్ రియలీ వెరీ సారీ, ప్లీజ్ కమ్ అండ్ హెల్ప్ అస్ అనేసి అడుగుతాడంట. వీడు ఇట్లంతా మాట్లాడిందనుకో వానికి ఏడుకొచ్చా శల్యునికిన,
వాడేమి ఆన్సర్ చేయకున్నప్పుడు సహదేవ అడగనంట, కౌరవుల పక్కన ఇంకా ఎవరైనా వచ్చిండ్రా మామ పుడుక్కొని నిన్ను సహాయానికి అని అడిగినంట. వీనికి ఆన్సర్ చేసెక్కాలి శల్యాకి. అప్పుడు వీళ్ళిద్దరికి అర్థమయ్య, ఓ ఎవరో వచ్చిపోయినారు. వాళ్ళు చెప్తారంట, పర్వాలేదులే మామ, ఎవరు ఫస్ట్ వస్తే వాళ్ళకి ఆన్సర్ చేసిండావు కదా, ఇట్ ఈస్ ఓకే, మేము వెళ్తాం, ఇంకా మాకు ఆశీర్వాదం ఒకటైనా ఇయ్యి అని చెప్పేసి అడుగుతారంట. అప్పుడు వాడు చప్పిడిస్తాడంట శల్య, ఇట్లా దుర్యోధన పరంగా కరుణ వచ్చిండే, వానికి ఇదే చెప్పినాను నేను, జతకి నా సైన్యానికి ఇంత దూరం రావాలంటే మీరు ఇప్పుడే పేదోళ్ళు కదా, ఏమీ లే కదా మీకు, మీరు ఎట్లా సహాయం చేస్తారు, నేను నా ఇంత సైన్యానికి ఎట్లా నేను ప్రొవైడ్ చేసేది, ఫుడ్ కానీ ఇది కానీ, నాకి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది, అందుకోసం నాకి వచ్చే కయ్యలేదు, మీరు సంధి చేసుకునేయండి దుర్యోధన పక్క, వారికే పోవద్దండ అని చెప్తాడంటాడు. అందుకే నక్కలా చెప్తాడంట, పర్వాలేదులే మామ, శ్రీకృష్ణ మా పక్క ఉన్నాడు దేవుడు, సో ధర్మానికే జయమవుతుంది, ఇంక మేము పై వస్తాము అనేసి చెప్తాడంట. అప్పుడు శల్య చెప్తాడంట, అది సరీనే, కృష్ణుడే మీ పక్క ఉన్నప్పుడు వేరే వాళ్ళని హెల్ప్ ఇవ్వాలి అడుగుతా ఉండారు, హెల్ప్ అడగద్దండ, అయినా మీరు వచ్చి చెప్పిండారు కాబట్టి నేను సైన్యాన్ని గ్యాదర్ చేస్తాను, వాళ్ళు రెడీ ఉంటేనే కదా నేను ఇంద్రుని వేసుకొని వచ్చేదానికి అక్కడికి, జతకి దావులుగా ప్రయాణానికి ఏమైనా అవుతుందా అని నేను చూడాల, ఫస్ట్ నాకు ఈ పక్కుండే సామంతులంతా వాళ్ళు ఒప్పి వాళ్ళ సైన్యాలని పంపించల్లా, ఇదంతా అయితే నీ పక్కకు వస్తానప్ప, లేకపోతే నా ఆశీర్వాదాలు నీ పైన పైరా అని చెప్పేసి. ఈ పక్క వీళ్ళిద్దరికి చాలా డిసప్పాయింట్ అయిపోయా, వాళ్ళకు ఉండింది ఆశ, మా అమ్మ పక్కన ఇంకా మాకేమైనా హెల్ప్ అయితే విల్ ఫీల్ హ్యాపీ కదా అనేసి అనుకొని ఉంటారా. దే కేమ్ బ్యాక్. ఈ పక్క దుశ్శాసన ఎల్లిండే కదప్ప హస్తినావతిని, ఇంకా వాడు ఓన్లీ హీ టుక్ హిస్ బాడీ గార్డ్స్. వీడెక్కడికి పోయా గొత్తా, ప్రాగ్జ్యోతిష్యపుర. Do you remember? నరకాసురన రాజ్య, ఓకేనా, అక్కడికి వెళ్తాడు. హస్తినావతిని ఇంకా కాశీరాజ్యం ಅన్ని చుట్టుకొని ಎನ್ನೋ ನದಿಲ್ ದಾಟಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಇಳಿದು ಹತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನರಕಾಸುರನ ಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಪುರ ಸೇರಕ್ಕ ಅವನಿಗೆ 6 days ಬೇಕಾಯ್ತಂತೆ, ಒಂದೇ ಸಮ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವನಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗೋಯ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದವ್ರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅಷ್ಟು ದಿನ ಒಂದೇ ಸಮ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಆಯಾಸ ಆಯ್ತು. ಸರಿ, ನರಕಾಸುರನ ಮಗ ಇದ್ದ ಇವಾಗ ಭಗದತ್ತ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದ, ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ಅಪ್ಪ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಕೋಟೆ ಸುತ್ತ ಕಂದಕದಲ್ಲಿ ನೀರಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ 5 ಹೆಡೆ 5 ತಲ್ ಇದ್ದ ಮುರಾಸುರ ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ದ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವನ್ ಸತ್ತೋದ್ನ, ಬೇರೆ ಏನ್ ಕಾವಲಿಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು? ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಕೋಟೆಗೆ. ಅಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ನೀಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಆ ನೀರು ಇಲ್ಲ, ಮುರಾಸುರ ಇಲ್ಲ, ನರಕಾಸುರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋಗಿದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ? ఈ భగదత్త ఎట్లుండే అంటే సుమారు 8 feet ఉండంట, అర్థమైనా? దానికి పర్ఫెక్ట్ గా ఒళ్ళు హెఫ్టీగా ఉండేవాడు. వాడి మకం చూస్తేనే బెదిరి అక్కడే చచ్చిపోలా, అంత వికారంగా ఉన్నట్ట వాడు. వాడికి ఒక కొడుకుండే శత్రుంజయ అనేసి, అర్థమైనా? వాడిని హెడ్ చేసేసిండే వీడు భగదత్త. హీ వాజ్ నాట్ రూలింగ్ నౌ. వాడి దగ్గర సైన్యం ఉండే అంటే
10,000 ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್, ಸಾವಿರಾರು ರಥಗಳು, లక్షాంతర పదాతి సైనికులు నడుచుకొని యుద్ధం చేస్తారు కదా వాళ్ళు. ఇది ఇంత కంట్రోల్ శత్రుంజయ చూసుకుంటా ఉండే. వీళ్ళకి ఎనిమీస్ వస్తారు, అటాక్ చేస్తారా అనే భయమే ఉండింది. ಗೊತ್ತಾಯ್ನಾ? రాజ్యారోషంగా మాదే శ్రేష్టం రాజ్యము, ఇట్లా రాజ్యం చాలా బ్యూటిఫుల్ కదా సంజు. అది వాళ్ళది రాజ్యము, ఇంకిట్లా రాజ్యమే ఉండలే, మాకుండేంత సైన్యమే ఎవరికి లే అక్కపక్కలు ఎక్కడాను. సో ఎంత అహంకారంగా ఉండ్రి అంటే అంత అహంకారంగా ఉండ్రి. ఈ భగదత్త స్పై ఛానల్ ఇంకా అన్ని హస్తినావతిలో అయితా ఉండేది, వీళ్ళది పాండవాసి కౌరవాసి అంత ఇన్ఫర్మేషన్ వీళ్ళకి వచ్చిండే. జೊತೆಗೆ ప్రాగ్జ్యోతిషపురం చాలా దూరము, హస్తినావతికి దీనికి సంబంధమే లేదు, అవునా? జೊತೆಗೆ కృష్ణ తనకి ఎగనెస్ట్, ఇప్పుడు వాళ్ళ అయ్యని చంపింది వాడే కదా కృష్ణ. వాడు పాండవాస్ పక్క ఉండేది ಗೊತ್ತಾಯ వానికి. అంతే అనుకునే కథ వాడు. యుద్ధం అయితే అక్కడ అవుతుంది అనుకునే. He didn't know that somebody will come from both the sides and ask for him for help. అది అంట్లోనే ఇటు చేసేవాడు. వీడేం చేసే భగదత్త వాడి దగ్గర ఒక ఐరావతం జాతికి చేరిండే ఒక ఆನೆ ఉండే. ಐರಾವತ ಆನೆ ಬಂದು ಇಂದ್ರಂದು ದೈವಿ ಕಳೆ, ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಆನೆ, ನೋಡಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರ್ತ. ಇವನ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಐರಾವತದ ಜಾತಿಯ ಅಸುರಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ರಾಕ್ಷಸಾಕಾರದ ಆನೆ, ಕಪ್ಪು ಆನೆ, ದಂತಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರ ಬುದ್ಧಿನೇ ಇತ್ತು. ಕ್ರೂರ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೂರ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಸುಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾದ್ವಾರದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತದು, ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಷಪುರದ ನಾನು ಪ್ಲಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹಿಂದ್ಲಗಡೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಿಂದ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಷಪುರಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿದ್ ಒಂದೇ ಬಾಗ್ಲು, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಬರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಜನ. ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಅದಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಂಬವಂತನ ಸೇನೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದ ಅವನ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಅವರು ಇಳಿದು ಹತ್ತೋದು ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ ಜಾಂಬವಂತನ್ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದ ಅದೇ ರೀಸನ್ಗೆ. ಅವನು ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಮಹಾದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಸುಪ್ರತೀಕ ಆನೆನ ಕಾವಲ್ಗಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಸುಪ್ರತೀಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅದು ಹೆಸರು, ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಆನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಈ ದುಶ್ಯಾಸನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಬರಕ್ ಹೋದ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದವನು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾವಲ್ಗಾರರು ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದೇನ್ ಹಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯನ ಅನ್ಕೊಂಡ. ಅವನ್ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಥಗಳಲ್ಲೂ ಕುದುರೆಗಳಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಅವನ್ ರಥ ಇತ್ತು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಬರ್ತಿದೀನಿ ಅಂತಾನು ಅವ್ನ್ ತಿಳ್ಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವನಿಗೆ ಭಗದತ್ತನ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಈ ಆನೆ ನೋಡ್ತು, ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಇವನ್ ರಥದ ಸಮೇತ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋದ ದುಶ್ಯಾಸನ. ಒಂದು ಕಾಲಿಟ್ಟು ದುಶ್ಯಾಸನ ಸಾರಥಿನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತದ. ಇವನ್ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅಟ್ಟಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಾಯಿಸ್ತು. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯಾರೋ ದಾಳಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನರಕಾಸುರನ್ ಕಡೆಯವರೆಲ್ಲಾರನು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಒಂದ್ 10-15 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ದುಶ್ಯಾಸನ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ್ನೇ ಬಂಧಿಸಿದ್ರು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಭಗದತ್ತನ ಹತ್ರ. ಭಗದತ್ತ ನೋಡ್ದ, ಇದೇನು ದುಶ್ಯಾಸನ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದೀಯಾ? హీ నోస్ ఎవ్రీ పర్సన్. ఆ కాలంలో ఎవరెవరు ఎట్లెట్లా ఉండి డ్రాయింగ్ సమేత, అప్పుడు ఫొటోస్ ఉండలే కదా, పెయింటింగ్ డ్రాయింగ్ అంతే కదా, స్కెచెస్ అట్లా వేసి చూసి రెడీ వాళ్ళకి ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಅಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮುಖ ಪರಿಚಯನೂ ಇತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಇವನು ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದ ರಾಜಸೂಯಾಗಕ್ಕೆ. ಇವನು ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಪ್ಪ ಕಳಿಸಿದ್ದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಲ್ವಾ ಕೃಷ್ಣ,
ರಾಜಸು ಯಾಗಕ್ಕೆ ಪಾಂಡವಾಸ ಬಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಭಗದತ್ತನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ನು ಅವಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಅವರಪ್ಪ ಸತ್ತು ಹೊಸ್ದು, ನರಕಾಸುರ ಸತ್ತು ಹೊಸ್ದಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆಗೋಗಿದೆ, ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕು. ರಾಜಸೂಯಕ್ ಮುಂಚೆ ನರಕಾಸುರ ಸತ್ತಿರೋದು, ರಾಜಸೂಯ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವನು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳದ್ನಂತೆ, ಇದೇನ್ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗ್ ಬಂದಿದೀಯಾ, ಒಂದು ವಿಷಯನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗ್ ನೀನ್ ಬರ್ತಿದೀಯಾ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇದ್ಯಾಕ್ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ಯೋ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು ನಿನಗೆ? ಹಸ್ತಿನಾವತಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರ? ನಿಮ್ಮ ದಾಯಾದಿ ಪಾಂಡವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರ? ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಅವ್ರೇನೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಎಲ್ಡರ್ ఫర్ బోత్ ద ఫ్యామిలీస్. ఎట్లుండారు అని తాడకు తెలుసుకునే వాడు దుశ్శాసన చెప్తాడంట. వీనికి అన్ని గొత్తు, బట్ అయినా దుశ్శాసన పక్కన ఇంకా ఏం న్యూస్ వస్తుందని తెలుసుకోవాలి కదా. ఫస్ట్ హీ హ్యాస్ టు డిసైడ్ కదా, హూ ఇస్ రైట్, హూ ఇస్ రాంగ్, వాట్ ఈజ్ ఇన్ హిస్ మైండ్, వాట్ ఈజ్ హీ స్పీకింగ్, ఎవ్రీథింగ్ హీ హ్యాస్ టు నో. సో వాడు ఇదంతా అడిగినప్పుడు వాడు చెప్తాడంట, దుశ్శాసన మహారాజా, నువ్వు ఉండేది చాలా దూరం పర్వత ప్రదేశం, మేముండేది గంగా నది తటంలాగా చాలా దూరం ఉంది. నీకు ఏమీ తెలిసిండలేదు అని అనుకునేది తప్పైతుంది. నాకు నీకు గుర్తుండొచ్చు, అయినా ఇప్పుడు నేను నీ దగ్గర వచ్చిండేదాన్ని, ఇంకా నాది ఏం విషయానికి వచ్చినాను అని చెప్పాను నీకు. వాడు చెప్తాడంట, ಪಾಂಡವರು ಅವ್ರದ್ದು ಆಗಿಲ್ದೇ ಇರೋ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗಂತ್ರ ಬಂದು ಪಾಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವಾಗ, ನಮಗ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ನಮಗ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಾವ್ ಇರೋದು ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ ತಂದೆ ವಾರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕದಾರ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪರಿಚಯ ಇರೋವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಸೈನ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೀನು ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೇಸ್ ಹಿಮ್. ನೋ, ನಿನ್ನ ವೈರಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇದಾನಲ್ವಾ, ಅವನು ಪಾಂಡವ್ರ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿನಗಿದೊಂದ್ ರೀತಿಲಿ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಅವನ ಮೇಲೆ ಸೈಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ ಸಾಯಿಸಿದ್ದ ಅಲ್ವಾ. ಅದರಿಂದ ನಾನ್ ನಿನಗ ಆ ತರಾನು ಒಂದ್ ಚಾನ್ಸ್, ನಮಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ ನಿನ್ನಿಂದ ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದ್ ಚಾನ್ಸ್ ನಮಗಿಗೂ ಇದೆ. ಸೊ ನೀನು ನಿನ್ನ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಸೈನ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಹಸ್ತಿನಾವತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಪಾಂಡವಾಸ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನೀನೇ విజయ ತಂದ್ಕೊಡ್ಬೇಕು అని చెప్పే. అర్థమేనా? అది చెప్తాడు వాడు, నువ్వు దయచేసి మా పక్క రావాల, ఇదొక హెల్ప్ అని అనుకో. వీడు భగదత్త యోచన చేస్తూనే ఉన్నాడు. యోచన చేసి వాడికి ఒక జాగల కూర్చొనికైతే ఏం డిసిషన్ తీసుకోవాలా అని. ఆ పక్కన ఇంకా ఈ పక్క, ఈ పక్కన ఇంకా ఆ పక్క పారాడుతా ఉన్నంట. ఆమెట చెప్పనంట వాడు, ರಾಜ್ ಕುಮಾರ, ನನ್ನ ಸೇನೆ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಸೇನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ನನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಸೈನ್ಯ ಈ ಕಾಡು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಗಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ಹೋಗಿದೆ. ఐ హ్యావ్ టు గ్యాదర్ దెమ్. అందరినీ యుద్ధంలో ఏం లేదు అని ఇంట్లో కూర్చోపెట్టుకొని భోజనం వేస్తున్నా నేను? లేదు, వాళ్ళు చూసుకోవాలా కదా. అందరినీ గ్యాదర్ చేయాల నేను. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. ఇక్కడ ఇంకా కురుక్షేత్రానికి రావాలంటే మధ్య దావల. ఇప్పుడు ఎవరెవరు పాండవాస్ పక్క పోయిండారు అని నాకు ఐడియా ఉంది. నేను వచ్చేదావలానే కాశీ, కళింగ, విహార, మగధ ఈ 4 రాజ్యాలని దాటుకొని దావల. దీంట్లోగా నలుగురును నాకు ఎగనెస్ట్ అవుతారు నేను నీ పక్కకు వస్తే. వీళ్ళంతా పాండవ పక్కోళ్ళు. అక్కడే నన్ను తడిసి యుద్ధం చేస్తే నాకేం వాళ్ళేం పెద్దది కాదు. వాళ్ళంతా సొంపి నేను కురుక్షేత్రకు వచ్చేపోతుకి మీ యుద్ధమే అయిపోయి ఉంటుంది. నేను వచ్చి నీకేం యూజ్ ఆయా? యోచన చెయ్యి. నాకు నేను ఇంకా ఏం యూజ్ లేదు, నీకు నాను ఇంకా యూజ్ లేదు. సో ఏం చేయాలా ఇప్పుడు నేను?
అని అడుగుతాడంట. అందుకు వాడు చెప్తాడంట, నువ్వు ఇట్లా చెప్పిడిస్తే ఎట్లా, కొంచెం యోచన చెయ్యి, మా పక్క ఫేవరబుల్ గా ఏమైనా ఒక డిసిషన్ తీసుకో అని. అప్పుడు చెప్పినంట వాడు, చూడు నాకు మీ పైన ఏమీ ద్వేషంలే, పాండవాస్ పైన ఏమీ ద్వేషంలే, నాకుండే ద్వేషం అంతా కృష్ణుని పైన. మా అయ్య ఎవరికి చెడ్డది చేయలే, రాక్షసుడు ఉండొచ్చును, ఎవరికి చెడ్డది చేయలే, మహాభక్తుడు వాడు ఈశ్వరునికి. వాడేం చేసే, ఎవరి దగ్గర యావది బాగుంది అనుకుంటే అది మనకు కావాలంటే మనం పోయి అడగల, వాళ్ళు ఇస్తే సరి. లేదా రాజుల కాలంలో అయితే we will do war, we will take whatever we want, గెలిచినోడికి స్వత్తు, అవునా? ఇట్లుండేది అప్పుడు. మా ఇంద్రుని దగ్గర, ఇంద్ర వాళ్ళ అమ్మది కర్ణకుండలాలు ಇಷ್ಟಮಾಯವನಿಗೆ, ವರುಣ దగ్గర ఉన్నిಂది ಬೆಳ್ಳಿದು ಛತ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ವಾರ್ ಮಾಡ್ದ, ಸೋಲಿಸಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಬಂದ. ಅವ್ರ ಸಿಟೀಸ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹೆಂಗಸರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನು ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದ ಎಲ್ಲಿಂದಾನೋ, ದ್ವಾರಕೆಯಿಂದ ಅವನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಕೆಲ್ಸ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನೇ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಂದು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ఫైట్ హిమ్ అండ్ సొంపేయాల కృష్ణ, అదొక్కటే నాకు ఉండేది, నాకు ఇంకేమిటి పైన సంబంధం లేదు. అయితే నాకు గ్యారంటీ కావాలా, కృష్ణ పాండవాస్ దగ్గరే, పాండవాస్ జట్లనే యుద్ధం చేస్తాడనే గ్యారంటీ అయితే ఐ విల్ ఫైట్ విత్ యూ. అది మీరు తెలుసుకునేది ఎప్పుడు, నాకు ఈ స్పీడ్ పోస్ట్ పంపించేది ఎప్పుడు, అంతలా నేను గ్యాదర్ చేసి పెట్టుకొని ఉండి వాడు అకస్మాత్ కృష్ణ పాండవ పక్క లేకపోతే ఇదంతా నాకు వేస్ట్ అవుతుంది. అయినా పర్వాలేదు, ఐ విల్ స్టార్ట్ గ్యాదరింగ్ మై సైన్య. బట్ నువ్వు చెప్పాలా, నాకు గ్యారంటీ ఇయ్యాల అని చెప్పినప్పుడు వాడు అన్నంట, దుశ్శాసన ఈ కృష్ణాని ఇంకానే పాండవాళ్ళు మా పైన యుద్ధానికి రెడీ అవుతా ఉండేది, అయితే కృష్ణ సైన్యం అంతా మా దగ్గర ఉంది. హీఈస్ వెరీ ప్రౌడ్, కృష్ణ ఒకడే ఉండాడు, అది వాడు తటస్థంగా నేను యుద్ధమే చేసలే అని చెప్తా ఉన్నాడు, ఇట్స్ బెస్ట్ థింగ్ నో అని అంటాడంటాడు. భగదత్త నగేసినంత, అక్కడే నీకు మోసమైంది, కౌరవాసుకు మోసమైండేదే అక్కడ. అవును, కృష్ణ పాండవులకే సహాయం చేసేది. ఏమేం తంత్రాలు చేస్తాడా వాడు ఎవరికి గొత్తు కదా, ఎట్లెట్లా రాక్షసుల్ని తంత్రంతోనే ముగ్గిచ్చేసాయి, అవునా? నేను సోల్పోయినాను అని వెపన్స్ కింద పెట్టే ఇంకొకరి చేతిలో వాడిని సొంపిచ్చా, జరాసంధుని నూరికి సొంపిచ్చిన. ఎంత ప్లానింగ్ ఉంది వానికి, వాని చేతిలో మోసపోతారు కదా మీరు. నాకేమి చేసేకెళ్ళ నీకు హెల్ప్, నువ్వు ఇది చెప్తే నేను వస్తా, ఇంక నువ్వు పోవచ్చు అని సింపుల్ గా మాట ముగ్గిచ్చేసేవాడు. దుశ్శాసన ఫెల్ట్ వెరీ అన్హ్యాపీ. అయ్యో, డిసప్పాయింట్మెంట్ అయిపోయా కదా వానికి, ఎంత పెద్ద సైన్యమో. ఓకే, హీ వెంట్ ఆఫ్. అర్థమన్నా, వానికి సరిపోవాలని అనుకుంటాడా, హీ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్. ఒక రథం కూడా అంత నుచ్చునూరైపోయింది, ఏం చెల్లవాడు భగదత్తనే ఇస్తాడు మనకు. ఒక బాడీ గార్డ్, ఒక 10 జనాల బాడీ గార్డ్స్ ని, ఫుడ్ అన్ని ఇచ్చి, రథము ఇచ్చి పైరా మంచిది. కానీ దుర్యోధనకి నా పక్కన ఇంకా ఒక మాట చెప్పు, సంధి చేసుకోమను, యుద్ధం వద్దు, యుద్ధం అయితే కృష్ణ వాళ్ళ పక్క ఉండేదేమైనా గ్యారెంటీ అయితే మీలో ఒకడు బతికెళ్ళారు, నేను చెప్తేని చెప్పు అనేసి పంపించేస్తాడంట. పంపిస్తేను వాడి మనసంతా వాళ్ళు అయిపోయినే ఉండంట సంజు. భగదత్తకి ఎట్లా మనిషి మాయ్యా, వానికి ఏమైందో ఏమో గొత్తలేదు, అందరు లేడీస్ ని తెచ్చిపెట్టుకుని ఉండే, హీ డిడ్ంట్ టచ్ దెమ్ కదా, హీ వాజ్ వెరీ లాయల్ టు మై మామ్. అట్లా వాడిని ఎగనెస్ట్ అయినా వీడు కృష్ణ, ఎక్కడున్నాడో వచ్చి చంపేసినే, ఎంత సైన్యం తెచ్చినే.
అదే యోచన చేస్తా అవునంట. ఇట్లే ఉండి 1 వీక్ డిఫరెన్స్ లా భీమసేన వచ్చే అక్కడికి. బట్ వాట్ హీ డిడ్, హీ ఇన్ఫార్మ్డ్ హిమ్ ఇన్ బిఫోర్ హ్యాండ్. సో భగదత్త కేమ్ టు మహాద్వార, he invited Bhima, he gave him good reception. ಆಮೇಲೆ ಬಿಡಿ ಅಡಗ್ನಂತ ಭಗದತ್ತ, ಏನಯ್ಯ ಪಾಂಡುಪುತ್ರ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲಾರನು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇನೋ ದಾಯಾದಿ ಕಲಹಗಳಾಗಿದ್ಯಂತೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀರಂತೆ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಸಂಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ನೀವು ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ నిమ్గే అని అడగనంట. భీమునికి డౌట్ వచ్చేసి, ఎవరో వచ్చిపోయిండారు కౌరవాస్ని ఇంకా అప్పుడే, నాకిన్న మొదలే. వాడేం చెప్పే, భీమ దత్త మామ అని, మామ అని పీటకేసే ఫస్ట్, ಅರ್ಥಮೇನಾ? ದತ್ತ ಮಾಮ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇನ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ అనేసి. ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡಯ್ಯ, ಇವಾಗ ತಾನೇ 2-3 ದಿನ ದುಶ್ಯಾಸನ ಬಂದಿದ್ದ, ಯುದ್ಧಕ್ ಸಹಾಯ ಅವನು ಕೇಳ್ದ, ನೀನು ಇವಾಗ ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಯಾರೋ ನಾನ್ ಯಾರೋ, ನನಗೂ ನಿನಗೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ವೈರಾನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ನೇಹನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಬ್ಬರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ನಾನ್ ಬದುಕಿದೀನಿ ಅಂತ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಸೈನ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ, ನೀವೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಇವನ್ಗೆ ಚುಚ್ಚದಂಗಾಯ್ತು ಭೀಮನ್ಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಮಾತು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀನು. ಭಗದತ್ತ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಪಾಂಡವಾಸ್ ಆರ್ ಕೌರವಾಸ್ ಸರ್ಕಲ್, ಹಿಸ್ ಟೋಟಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್. ಅವನೇ ಕೇಳ್ದ ಇವನ್ನ, ಭೀಮನ್ನ, ಟೈಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ, ಏನು ಕಾರ್ಯವಾಸಿ ಕತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ತರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಭೀಮಂಗ್ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಆದ್ರೂ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಮಗೆ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪನು ಕಳಿಸಿದ್ರಲ್ವಾ, ಸೊ ವಿ ಥಾಟ್ ಯು ಆರ್ ವಿತ್ ಅಸ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ ಸಹಾಯ ಕೇಳಕ್ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ಭಗದತ್ತ, ನೋಡು, ನಾನು ದುಶ್ಯಾಸನನಿಗೂ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ನನಗ್ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೈನ್ಯ ಹೊರಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಯುದ್ಧ ಆಗೋಗಿದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿಮಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಾರೆ, ನನಗೂ ವೇಸ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಜನನ್ ಕಳ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ? ಇಷ್ಟು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಡ್ವಾ ನಾನು? ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದೇ 2-3 ವರ್ಷ ಆಗೋಗುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ? ಟೈಮು ಇಲ್ಲ, ಖರ್ಚು ಇಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಜನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ದತ್ತ ಮಾಮ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ. ನನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ. ಹಂಗೆ ಬರೀ ವಯಸ್ಸೇ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ದುರ್ಯೋಧನನ್ ಕಡೆ ಭೀಷ್ಮನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು, ದ್ರೋಣರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು, ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಏನ್ ವಯಸ್ಸು, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ಯಾ ನಿನಗೆ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಹೇಳನಂತೆ ಭಗದತ್ತ, ನೋಡಪ್ಪ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿನಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡದೆ ಕಳ್ಸಕ್ ನಂಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫೇವರಬಲ್ ಟು ದ ಬೋತ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೈ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೂಸ್ ಮೈ ಸೈನ್ಯ. సో టెల్ ధర్మరాయ సంధి చేసుకో, అదొకటే చెప్తాను నేను. మీరు హాయిగుండండి, వాళ్ళు హాయిగుండి, మేము మా సైన్యాల జోట్ల మా రాజ్యంలోనే హాయిగుంటాము అని చెప్పనంట. అంతకి భీమా చెప్పనంట నగేసి, మామ, నాకి నువ్వు ఈ యుద్ధం ఇంకా వెనకకు పోతావు, లేదు ఇక్కడే తటస్థంగా ఉంటావు అని అనిపిస్తాలే. యూ విల్ కమ్ టు ద వార్, ಯಾವ సైడ్ అయినా కానీ, బట్ వి విల్ మీట్ ఇన్ ద వార్ అని చెప్పేసి వెళ్తాడంట వాడు. మనకు భగదత్తునికి ఆశ్చర్యమైనట్టు, ఇదేమిటి ఇట్లా చెప్పే, నేను వద్దు అనుకుంటా ఉన్నాను కదా యుద్ధమే, నేనేమిటికి పోతాను? హౌ విల్ ఐ గో? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంత దూరము, అదే ఇంట్రెస్ట్ లేదు నాకి వయస్సు అయితా ఉంది. వై షుడ్ ఐ గో అండ్ లూజ్ ఆల్ మై సైన్య అని అనుకుంటే, వీడేమో నన్ను మీట్ అవుతాను యుద్ధంలోగా అని చెప్తా ఉన్నాడు అని నక్కొని అంటావాడు. భీమ పయ్యకు మొదలు ఆశీర్వాదం తీసుకొని పోతాడు తిరగా.
దత్తమామ దగ్గర. వాడు మామ అనే పిలుస్తా ఉంటాడు. ఏమో ఒక సంబంధం చేసుకుంటే వాసి కదా, అవును ఎట్ల మామ అని అడుగుతా ఉండ కదా. కృష్ణ పెండ్లాం సత్యభామ, సత్యభామ కొడుకు నరకాసుర కదా. వాని కొడుకు వీనికి ఏం కావాలా? మామ కావాలా. అట్లా సంబంధం తీసుకొని మాట్లాడేవాడు. ఈ పక్క కర్ణ అంత అర్థం చేసుకున్న శల్య దగ్గర మాట్లాడి ఎంత ఫాస్ట్ గా వాడు వాపస్ పోతాడు అంటే హస్తినావతికి పోయేటప్పుడు యావ్యా ఊరుంది, ఎక్కడెక్కడ అంత పెద్ద సైన్యానికి జాగా చేయొచ్చు. 1 day or 1.5 days దే హ్యావ్ టు టేక్ రెస్ట్. సైన్యము ఎక్కడెక్కడ గుడారాలు టెంట్లు వేయొచ్చును, వాళ్ళకి ఎట్లా ఫుడ్ అక్కపక్కలో ఉండే పల్లెల్ని ఇంకా ఎట్లా ఫుడ్ సరబరాజు ఇయ్యొచ్చును, ఎట్లా ప్లాన్ చేయొచ్చును అన్ని చూసుకొని మ్యాప్ లాగా రాసుకొని పైనంట సంజకరణ. వాడు ఇట్లా పై వచ్చి శకునికి దుర్యోధనాన్ని మీటాయ. అర్థమైనా? వాడేం చెప్పే శల్య దగ్గర ఇట్లా మాట్లాడితే హౌ హీఈస్ ఏమి నాకేమైనా అయితే నీ పని చేసేస్తాననే బుద్ధి ఉండేవాడు. ఎంత సెల్ఫిష్, ఏం చేస్తానో నాకేం గిట్టుతుంది ఇంట్లో అని యోచన చేస్తాడు. అదన్నీ అబ్జర్వ్ చేసి వచ్చిన్నాను. దీనికి మనం శల్యాన్ని మన పక్కే ఎత్తుకోవాలా అంటే ఒకే ఒక ప్లాన్ ఏముంది అంటే, వాడు వచ్చే దావకి నేను అన్ని మార్కులు చేసుకొని వచ్చిన్నాను. అట్లా జాగల్లా అంతా గుడారాలు వేయాల. మన వాళ్ళకి ఏమేమి కావాలో ఫెసిలిటీస్ రెడీ చేసుకోవాలా. ఇదంతా చేస్తే అది సీక్రెట్ గా యావ సైనికుడును వాళ్ళు హస్తినావతిని ఇంకా రెడీ చేసినారు, ఈ గుడారాలు కానీ ఫుడ్ ఇదంతాను అని శల్య మహారాజు గుర్తు కాకూడదు, అట్లే చెయ్యాలా అని ప్లాన్ చెప్తాడు. అర్థమేనా? వీడేం చేస్తాడు, దుర్యోధన శకుని చేరుకుని మనకు తక్కువే ముందుడ్డు అన్ని జాగలా చేస్తాము కర్ణ, నిన్ను నమ్మిన్నాను. అన్ని జాగల్లా చేస్తారు సంజు వాళ్ళు. ఎంత ఫాస్ట్ చేస్తారంటే అంత ఫాస్ట్ గా చేస్తారు పనులు. దుశ్శాసనం వచ్చి బ్యాడ్ న్యూస్ ఇచ్చే వీడిట్లు చేసే అనేసి వానికి ఒక పక్క డిసప్పాయింట్మెంట్ ఆయా ఐడి వానికి అనిపిస్తుంది. చేచే భగదత్త ఊరికే ఉండే ఆసామి కాదు, ఈజ్ ఎ వార్ మాంగర్, హీ విల్ కమ్ టు వార్. బట్ వాళ్ళు పక్క పోతాడా నా పక్క వస్తాడా వానికి ఒక డౌట్ ఉండే. కృష్ణ యాపక్క ఉంటే వానికి ఎగనెస్ట్ పార్టీగానే వచ్చేది భగదత్త. సో ఇఫ్ హీ కమ్స్ హీ విల్ జాయిన్ మీ అనే ఒక హోప్ ఉండే వానికి. వి విల్ సీ, వి విల్ వెయిట్ అని మాట్లాడుకొని అంతా రెడీ చేసేసరప్ప. ఈ పక్క పాండవాస్ దగ్గరికి వస్తాం మనం. అర్థమనా? కన్ఫ్యూజన్ అవుతుందా లేకదా? ఉపప్లావ్యం లాగా అంతా మీటింగ్ చేస్తా ఉన్నారు. నహక్లా సహదేవ వాపస్ వచ్చిండారు, వాళ్ళది ఫ్లాప్ షో అయింది. అర్థమేనా? ఇది మాట్లాడుకుంటా ఉండేంతలోగా అర్జున, కృష్ణ, బలరామ ముగ్గురు ద్వారకానికి వస్తారు. అర్జున పోయిండే కదా హెల్ప్ కి, లాస్ట్ రికార్డింగ్ లో అదే కదా. వాపస్ వచ్చి వీళ్ళు ముగ్గురును వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళకి బేజారాయ అందరికి. నన్ను శల్య మిట భగదత్త వీళ్ళు చెయ్యిచ్చిరి అనేది గొత్తాయ. ఎట్లెట్లు ప్లాన్ చేయాలని రెండు పక్కలోళ్ళు ప్లాన్లు చేసుకుంటూ ఉండారు ఎట్లెట్లు చేయాలా అని. ఇంకా కౌరవాసు భీష్మ ద్రోణాతంక పోయిండ్లే ఏమినా ప్లానింగ్ లో. ఎవ్రీబడి ఆర్ ఇన్ టు గ్యాదరింగ్ ద సైన్య. అదే మెయిన్ గా పెట్టుకున్నారు. వాళ్ళకి ఇంత ఉంది అని గొత్తే గ్యారంటీ అయిపోతేనే దే కెన్ ప్లాన్ కదా. వీళ్ళకి వీళ్ళే ప్లాన్ చేయాల. పాండవాస్ కి కౌరవాస్ కి పాపం హీ హ్యాస్ టు ఆస్క్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ పితామహ. వాడే సొంతంగా చేసుకునే కయ్యలేదు. ఒకసారి వీడు చేసుకునేస్తే పితామహ ఒప్పుకోకపోతే వీడికి అవమానము. అవునా? వానికి వీనికి మొదలే అవి కాకుండా అప్పుడు నేను నచ్చలేపో అని ఎడిస్తే పితామహ అనే భయం ఉంది దుర్యోధనకి. హీ కెనాట్ టేక్ స్టెప్స్. ఇట్లా ఇద్దరు చేసుకుంటా ఉండేటప్పుడు
సడన్ గా పాండవాస్కి ఒక న్యూస్ వచ్చాయి. ಶಲ್ಯ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದಿಂದ కురుక్షేత్ರದ కಡೆ ಬರ್ತಾ ఇదానే. వీడికి ఖుషి అయిపోయాను. ధర్మరాయునికి వచ్చల్లే అని చెప్పినోడు వచ్చేస్తా ఉన్నాడే అనేసి. కృష్ణుని ముఖం చూస్తే వాడు ఉండు ఉండు అని చెయ్యాడిచ్చి కళ్ళు మూసుకున్నంట. 2 minutes యోచన చేసే కృష్ణ. యోచన చేసి, ధర్మరాయ ఇప్పుడు నువ్వు నా జట్ల ఎల్లు, నేనేం చెప్తానో అట్లా చెయ్యి. ఫస్ట్ శల్యాన్ని మధ్యదారులనే మీట్క. కురుక్షేత్ర రాకూడదు వాడు, కొంచెం దూరంలో ఉండాల, అట్లే చూసుకొని పోయి మీటుకోవాలను అని చెప్పి వానికి ఏమేమో ప్లాన్ అంతా చెప్పిచ్చేసా కృష్ణ ధర్మరాయునికి. ధర్మరాయ పాయ గిఫ్ట్స్ అన్ని ఎత్తుకొని, పండ్లు పళ్ళాలు అన్ని ఎత్తుకొని శల్యాన్పై మీట్ చేస్తాడు. అర్థమైనా? శల్యాన్ మీట్ అయినాక శల్యాక్ షాక్ ధర్మరాయని చూసి. వాడేమీ మాట్లాడలే. ధర్మరాయ చెప్తాడు, మామా నాకు చాలా ఖుషి అయిపోతాను, నా కోసం హెల్ప్ వస్తా ఉండవు, ఆశీర్వాదం చెయ్యని. ఫస్ట్ పోయి కాలు మొక్కనేసే గిఫ్ట్స్ అంతా ఇచ్చేసే. వాడికి ముఖమే చిన్నగా అయిపోయింది. శల్య మహారాజ్కి ధర్మరాయుడు వచ్చి మీట్ అవుతాడు అని వాడు ప్లాన్ చేసిండే. ఏం చేయాలా అని అనుకుంటా ఉన్నాడు. వాడు ధర్మరాయుడు చెప్తాడంట, మామ నువ్వు వచ్చేది మాకు స్పీడ్ పోస్ట్ లా చెప్పినంటే పొడుగుకు అక్కడక్కడ బిడారాలు చేయించి ఫుడ్ కి అరేంజ్మెంట్స్ చేసి అన్ని చేసిన కాంట్ని కదా, యాళ్ళు చెప్పలేమమ్మా నువ్వు నాకి అని అడిగా. అందుకు శల్య చెప్తాడంట, ధర్మరాయ నా పక్కన ఇంకా మిస్టేక్ అయిపోయిందప్ప, ఐ డోంట్ నో ఎట్లా ఆయా అనేసే, నేను నీ కోసమే సైన్యం అంతా వేసుకొని వస్తున్నాయి, అయితే ఇప్పుడు ఐఎమ్ హెల్ప్లెస్ అన్నంట. ధర్మరాయుడు మనకంతా గొత్తు, ఇప్పుడు కృష్ణ ప్లాన్ ప్రకారమే ఇక్కడ డైలాగ్స్ చెప్తా ఉన్నాడు ధర్మరాయుడు. అర్థమైనా? అట్లంటే ఏం మామా, నువ్వు ఇంత దూరం ఇంకా వచ్చిండేదే నా కోసం అయితే ఎలా యోచన చేస్తావు, దాంట్లో బేజారు చేసుకునేదేమి, నేను అడిగిందన్నీ ఏమి నువ్వు మొదలే చెప్పాల్సిండే, నేను అరేంజ్మెంట్స్ చేసింటా ఉంటుని, ఎట్లో చేసేసింటా ఉంటుని అని చెప్తాడంట. అందుకు ಶಲ್ಯ చెప్ತಾడంట, ನೋಡು ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ ನಾನು, ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಾಗತ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತು, ನಮ್ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗೋಷ್ಟು ಫುಡ್ ಸಿಕ್ತು, ಟೆಂಟ್ಗಳು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಾ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನನಗಂತೂ ಪಲ್ಲಂಗಾನೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ನನ್ ಸಿಕ್ಕದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾರಪ್ಪ ಹಿಂಗ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನ್ ಮುಂದೆ ಬರಕ್ ಹೇಳು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ವರಾನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅವ್ರ ಇಷ್ಟಾನೇ ತೀರ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದೆ. ಯಾರು ಆನ್ಸರೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನೀವೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ. వాడు ధర్మరాయ చెప్తాంట, ಏನ್ ಮಾಮ ನೀನ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯ, ನಾನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ಗೇನ್ ಹೇಳ್ದೆ, ನೀನ್ ಬರೋದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನೀವ್ ಬರ್ತಿರೋದು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದುರ್ಯೋಧನನ ಅಂತ ಧರ್ಮರಾಯ ಕೇಳ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಅವನನ್ನ. ಹಂಗಾರೆ ನೀನು ಬರೋದು ದುರ್ಯೋಧನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನ ಅವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಲ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಕುಲ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ನಪ್ಪ, ನನ್ ಸೈನ್ಯಕ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಹೊರಡುವಾಗ ನಿನಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ಬರೋದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ವಾ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟೆ. ಆದ್ರೆ ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿರೋದ್ ನೋಡಿ ನೀನೇ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂತ. ಅದ್ ನಾನು ಏನ್ ವರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವ್ನ್ ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಸೂಪ್. ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಮಾತು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ? ದುರ್ಯೋಧನ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ, ಮಾವ ನೀನ್ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಯಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ನೀನ್ ಇವಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಉಪ್ಪು ತಿಂದಿದ್ಯಾ ಹೌದಾ, ನೀನ್ ಅದಕ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂತೆ ಶಲ್ಯ ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ. ಆವಾಗ ಧರ್ಮರಾಯ ನಗ್ತಾನಂತೆ, ಮಾಮ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಮ ಇಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ್ವಾ,
ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಅವ್ರ ಕಡೆ ಯಾರಿರೋದು ಮಾಮ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಬಂದು ಪಿತಾಮಹ, ಹೌದಾ? ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಪಟ್ಟ ಆಗತ್ತಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಪಿತಾಮಹ ಆಗೋದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಕತೆ ಆಗೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ್ರೋಣಂಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಇದು, ಹೌದಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಇಲ್ವಾ, ಕರ್ಣ ಇಲ್ವಾ? ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯ? ನೀನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಮಾಮ, ಮೋಸ ಹೋದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವನ್ ಹೇಳ್ದ, ನೀನ್ ಹಿಂಗ್ ನಂಬದೆ? ಏನ್ ಮಾಮ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ ಅವನು ಧರ್ಮರಾಯ. ಆವಾಗ ಶಲ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, అయ్యో ధర్మరాయ, నిజವಾಗಿ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ. వాడు నిజంగా యోచనే చేసిండలే. వాడు సేనాధిపతి పోస్ట్ నీకు ఇస్తానని తక్షణ హీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. హీ డింట్ థింక్ ఓన్లీ. నాకు ఇప్పుడు అదన్నీ యోచన చేస్తే తల గిర్రంటా ఉంది. ఏం చేస్తున్నా నేను? నీ దగ్గర మాట్లాడకే లేదు, ఊరికే ఉండట్లేదు, ఏమప్పా చేస్తున్నావు అని అడిగినంట వాడు. ఇప్పుడు ఈ యోచన చేసి ఏం చేయాల మామ నువ్వు? పోనీ ఇడ్చేయి, మాకు ఆశీర్వాదమే గట్టి అనుకుంటాము. లేదు నీకే వర్మిస్తాను అడుక్కో. అయితే ఇప్పుడు నేను ఐ కెనాట్ కమ్ విత్ యూ వార్ ఎగనెస్ట్ దుర్యోధన. ఐ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ దుర్యోధన సైడ్. అది ఇడ్చి ఏమైనా అడుగు, ఇస్తాము. మామ ఈ టైంలో నీ దగ్గర నేను ఏం వరం అడగను? నీ సైన్యము, నీ ఆస్తి అంతా దుర్యోధన పక్కుంది. ఇప్పుడు నీ జనాలు దుర్యోధన పక్కే. నాకేం ఇచ్చే దాంట్లో ఉండవు నువ్వు. లేదప్ప, నువ్వు అడగనే అడగల్లా. వీడు చెప్పే, మామ దుర్యోధన, భీష్మ, ద్రోణ, వీళ్ళంతా కర్ణ అంతా ఒక్కొక్కరిగా పోనే పోవాల. ఇది ఎలా అంటే కృష్ణుడు మా పక్కుండాడు, మేమే గెలుస్తామనేది మాకు గ్యారంటీ ఉంది. కర్ణ ఏమైనా సేనాధిపత్యం వహించుకుంటే నీకిన్న మొదలు అర్జునకి కర్ణ చారియట్ డ్రైవర్ గా ఉండేదప్పుడు నీ కొగునికే కృష్ణ అర్జునకి సారథి కదా, వాణ సారథ్యానికి ఈక్వల్ గా ఉండేవాడు ఇంకొకటి లేదు నిన్నిడిస్తే. శల్య మహారాజు అంత గొత్తు కుదిరే పైన దాన్ని చారియట్ ని ఎట్లు పారించాల అనేది. హినో దట్ అశ్వరహస్య అర్థమేనా? కృష్ణ నిడిస్తే నీకే గుర్తుండేది. వాడేం నకులాది సహదేవ్ అది చెప్పలేవాడు, వానికి గుర్తు అశ్వరహస్యం, వాడు చెప్పలే ఇక్కడ. వాడిని నిడిస్తే నీకే గుర్తుండేది ఎగనెస్ట్ పార్టీలా. దుర్యోధన విల్ ఆస్క్, అదర్వైజ్ కర్ణ విల్ ఆస్క్ యూ టు సిట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ రథ అండ్ సారథి పని చేయమని అడుగుతారు. అప్పుడు నువ్వు విధి లేకుండా ఒప్పుకోవలసి పడుతుంది. ఎలాంటి దుర్యోధన మహారాజు తానే అడుగుతా ఉన్నాడు, వాని కోసం తానే నువ్వు వచ్చిండవు. అప్పుడు నువ్వు రథసారథి అయినప్పుడు కర్ణకి వాణ ఉత్సాహం తక్కువ చేయాల, యుద్ధోత్సాహం. మన వాణకు వచ్చిండే శాపాలు అన్ని జ్ఞాపకం చేయాల. ఆమెట ఎగనెస్ట్ పార్టీ అయిండే మమ్మల్ని పొగడల్లా. అట్లా చేసి వార్ ఎంతజియాసంని డౌన్ చేయాల. ఇదొక వర్మి నాకి అని అడిగా. ఎక్కడ ఇంకా లింక్ ఎత్తుకొని కనెక్ట్ చేస్తాడు చూడు కృష్ణ కదా. మనకు ముందు నడిచేది గుర్తుంది కదా, ఇప్పుడే ప్లాన్ చేసేది. శల్య మహారాజు ఏం చెప్తాడంటే, అయ్యో ఎట్లా రాజ్యంలా ఎంత హాయిగా ఉంటుంది నేను, ఊరికే ఇక్కడికి వచ్చి నీకీ హెల్ప్ చేయకుండా ఎగనెస్ట్ పార్టీకి చేరుకొని కర్ణ సూతుపుత్ర వాణ్ చారియట్ కి నేను డ్రైవర్ గా ఉండల్నా? ఎట్లా పనిచేస్తున్నాయి చూడు, వాపస్ వెళ్ళిపోతామా అని అనిపిస్తా ఉంది. వాపస్ పోతే జనాలు ఆడుకుంటారు నన్ను. ಏನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಮಸಿ ಹಚ್ಚದಂಗ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇವಾಗ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರೆ. ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ದೇನೆ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ನನಗೂ ಸಾವಿದೆ
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿದೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ అనేసి ధర్మరాయుడు దప్పుకొని ఏడ్చేసినంట. అయినా సరే ధర్మరాయుడు ఆశీర్వాదం తీసుకునే ఉపప్లవ్యానికి వాపస్ వచ్చా. ఉపప్లావ్యంలా కృష్ణ, బలరామ, ಸಾತ್ಯಕಿ ಮುಗ್ರು ಏನ್ చేಸ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಕ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೈನ್ಯ ಸೇರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾತ್ಯಕಿ ಭೀಮ, ಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ರೇನೆ ಕೌರವರ ಕಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಸೇರಿದಾರ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕಡೆ ಸಾತ್ಯಕಿ, ಅರ್ಜುನ, ಪಾಂಡವಾಸ್ ಕಡೆ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಭೀಮ, ಕರ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ ಬಂದ ಅಲ್ವಾ ಕೃಷ್ಣ, ಸಾರಿ ಕೊಂಚಂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ನಕ್ పేర్లు. భీమ, కృష్ణ ఇద్దరు కౌరవాల పక్క ఎవరెవరు ఉండారని లెక్కేసి ధర్మరాయకు చెప్తా ఉండారు. కౌరవర కಡೆ త్రిగర్తురు, భగదత్త. కృష్ణ గ్యారంటీ అబ్బాయి భగదత్త వచ్చే వస్తాడు వీళ్ళ పక్కనే. భూరిశ్రవ, శల్య, జయద్రథ, కృతవర్మ, ಕಾಂಬೋಜ, ಯವನಶಕ, ಮಾಹಿಷ್ಮತಿಯ ನೀಲ, ಚೋಳ, ಅವಂತಿ ರಾಜಪುತ್ರರು, ಕೇಕೆಯರು. ಇವರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಕಡೆ 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಸೇರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ వెరీ హ్యూజ్. 11 అక్షోహిణి అంటే. అప్పుడు సాత్యకి చెప్తాడంట, మన పక్క ఏం తక్కువ లేదు, అయితే 11 కాకుండా ఉండొచ్చు, బట్ మన పక్క చాలా ఫిరోషియస్ గా వార్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. చేకితాన, కాశీరాజ, పురుజిత్, ಕುಂತಿಭೋಜ, ಶೈಬ್ಯ, ಯುಧಾಮನ್ಯು, ದೃಪದ ಮಹಾರಾಜ, ವಿರಾಟ ದೊರೆ, ಜರಾಸಂದನ ಮಗ ಸಹದೇವ, ಎಸ್ ಶಿಶುಪಾಲ ಪುತ್ರ ದೃಷ್ಟಕೇತು, ಅರ್ಜುನನ ಮಗ ಇರಾವಂತ, ಉಲುಪಿ ಕೊಡುಕು, ಅವನ ನಾಗಸೇನೆ, ಉಪ ಪಾಂಡವರು, ಆಮೇಲೆ ಅಭಿಮನ್ಯು, ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫೈಟರ್ಸ್ ಮೇನ್ ಆಗಿರೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 7 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ 7 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ಸಾತ್ಯಕಿನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಭಾವ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಅವ್ರಿಗೆ 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಸೇರ್ತು ಅಂತನಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರೋರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಎಂಥ ರಣ ಪ್ರಚಂಡರು, ಯಾಕಪ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ. ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಭಾವ ಭೀಮಸೇನ, ನೀನ್ ಕೊಂದಿದೀಯಲ್ವಾ ಬಕಾಸುರ, ಹಿಡಿಂಬ, ಆಮೇಲೆ ಕಿರ್ಮೀರ, ರಾಕ್ಷಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನನ್ ಕೊಂದಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಘಂಟಾಸುರ, ಹಿಮಾಲಯ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರದ್ದು ಕೆಲವು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದಿದ್ಯಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯವರೆಲ್ಲ ಜನ ಸೇರ್ತಿದಾರಂತೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದುರ್ಯೋಧನನ್ ಕಡೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಈ 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಬಿಟ್ಟು. ರಾಕ್ಷಸರ ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆನೇ ಬೇರೆ, ಅವ್ರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದೇ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಹೌದಾ? ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳು, ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಅರ್ಜುನನ ಮಗ ಬಬ್ರುವಾಹನ ಅಂತೂ ನಾನ್ ತಟಸ್ಥನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇರಾವಂತ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾನೆ. ಹೌದು ಭಾವ, ನಿನ್ನ ಮಗ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಕೇಳಲಿಲ್ವಾ ಘಟೋತ್ಕಚನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳದಂತೆ ಭೀಮನ್ನ. ಭೀಮ ಏನು ಮಾತಾಡದೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮುಖ 2 ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ನಂತೆ.